کئی لوگ ادھر اس میں یہ بات کریں کہ آپ اللہ کے ہاتھ ہے. ہم اپنے حق اور سچ کے لیے نکلے. ہمارے بھائیوں نے اپنے حق اور سچ کے لیے جانے دیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم کشمیری کبھی بغیرت نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. یہ بات ہم دکھاتے جا رہے ہیں. کشمیر بنے گا. اس گدھے نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ ہم آخری ہیں آپ کے ساتھ پیار کرنے والے, اور ہم آپ کو سمجھ سکتے ہیں. تو میں کردار نبی ہوتا ہوں اور دشت کربل ہو تو میں ابن علی ہوتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد سب سے پہلے پوری قوم کو مبارکباد. مطالبات کی منظوری سے بڑھ کر جس چیز کی میں مبارک قوم کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے اتحاد و اتفاق کی ایک تاریخ رقم کی ہے. کشمیری غالباً اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ مشترکات پہ اکٹھے ہوئے ہیں. ہم نے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک, ہم نے اس اتحاد کو نقصان نہیں پہنچانے دینا. دوسرا, ہم نے ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہے. لاکھوں ہمارے بھائی مظفر آباد کے اندر گزشتہ ایک سال سے وہ جد و جہد کر رہے ہیں. اتنے بڑے مجمع کو وہاں لوگ ڈسپلنڈ ہیں, اور بدقسمتی سے درجنوں بھر ہم یہاں پہ لوگ ہیں, لیکن ہر ایک کو یہ کوشش ہے کہ وہ کسی طرح سٹیج پہ پہنچے. دوستو, ہر کوئی تقریر کرے یہ ضروری نہیں ہوتا, اور جو تقریر کرنے آ جائے میں ہاتھ جوڑ کے اس سے گزارش کروں گا کہ مختصر بات کیا کرے. میں صرف ایک شعر سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا. ان لوگوں کو یہ سنانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے حقوق کے اوپر غاصب ہیں. انوار الحق کو یہ بات سنانا چاہتا ہوں, اس کے وزراء کو یہ بات سنانا چاہتا ہوں کہ میرا دشمن مجھے کمزور سمجھنے والا کبھی دیکھے مجھے تاریخ کے آئینے میں نے ہر دور میں توڑا ہے رعونت کا طلسم. میں نے ہر دور میں ایک باب نیا لکھا ہے. میرا دشمن یہ حقیقت نہ فراموش کرے, بیعت ظلم و ستم میری روایت ہی نہیں, مجھ کو میدان سے پسپائی کی عادت ہی نہیں. عرصہ بدر ہو تو میں کردار نبی ہوتا ہوں, اور دشت کربل ہو تو میں ابن علی ہوتا ہوں. وآخر الدعوانا. میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا. میں صرف آپ کے سامنے دو باتیں رکھنا چاہتا ہوں. ایک شہدائے مظفر آباد کی, اور دوسرا اس تحریک کے اسیران کی. میں ان تین لڑکوں کو جو شہید ہوئے سب سے پہلے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور ان کے والدین کو جنہوں نے اس مشکل کی گھڑی میں اپنے ان بچوں کے خون کا نذرانہ پیش کیا, اور صبر و تحمل کے ساتھ اس تحریک کو منطقی انجام تک پہنچایا. دوسری بات یہ کروں گا کہ دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہوگا کہ ہمارے جو اسیران جیلوں میں پڑے ہیں ان کی غیر مشروط رہائی کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں. میں تمام عوامی ایکشن کمیٹیز کے عہدیداران کو, ذمہ داران کو
ये पैगाम देना चाहता हूँ कि एक बार आपने ये काम शुरू कर दिया है, अब इसको खत्म नहीं होने देना हमने। इंशाल्लाह हमने रिहाई तक, बच्चों की रिहाई तक और उनके शोधा के किसास तक पीछे नहीं हटना, किसी सूरत पीछे नहीं हटना। वक्त मुख्तसर है। इस शेर के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, जिस दर्द से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले ये जो यहाँ ये लोग आए हैं, यहाँ जो कश्मीर कम्युनिटी और हर तबका फिक्र से जो लोग आए इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर कुछ आकर स्टेज पे दस दे रहे हैं, ये दस नहीं चाहिए। हम रात को 10 बजे 6 रोड मरी रोड पे थे, ये स्टूडेंट भी मेरे साथ थे और हमने वहाँ कॉल दिया और हम आए और उसके बाद इस प्रोग्राम को हमने बराबर तरीके से ऑर्गेनाइज किया। लेकिन आप लोग यहाँ पर अपनी अपनी आके यहाँ मुझसे सलाह चलाए। शुरू में बात हुई थी कि सारे तबके फिक्र से बात करेंगे, मंसूर साहब को भी वापस बुलाया जाए और उनको भी हम टाइम देंगे। और उसके बाद कोई शक नहीं है कि स्टूडेंट यहाँ सरफहरिस्त हैं। तो दूसरी जो बात है जिसलिए हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, वरना जो हमने डिस्क्लोज करना था सब दोस्तों ने कहा, वो था जो हमारे शोधा 3 शहीद हुए हैं और जख्मी हुए हैं आजाद कश्मीर के अंदर। हमने उनके लिए हम जो इज़हार यकजहती कर रहे हैं, उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, उनकी फैमिली के लिए, उनको फैमिली के साथ हम इज़हार यकजहती कर रहे हैं। और मैं ओवरसीज और जितने भी सब इस तरह लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आजाद कश्मीर के अंदर जो शहीद हुए हैं और जो जख्मी हैं उनके लिए माली सपोर्ट का बंदोबस्त किया जाए। ये मेरा पुरजोर अपील है अपने जो ओवरसीज के लोग हैं। उसके बाद जो एक्शन कमेटी के लोग हैं 1 साल से कश्मीर में बैठे हुए थे, आज उन्होंने हम सबका सर फरार से बुलंद किया। मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनको सलाम पेश करता हूँ। बाग हमारा जो जिला कोटली, मीरपुर, डडियाल, तमाम लोगों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं मुझे अगर कोई सख्त बात हो गई तो मैं मदद रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि नौजवान आज जाग चुका है। और मैं यहाँ पाकिस्तान की जो हमारी जो रियासत पाकिस्तान है इसको ये बावर कराना चाहता हूँ कि जिस तरह अनवारुल हक ने उस गधे ने पहले आपको कहा था कि हम आखिरी हैं आपके साथ प्यार करने वाले, और हम आपको समझ सकते हैं, लेकिन ये नौजवानों को नहीं पता। जिस तरह आपने गोली चलाई, ये नौजवान आपको प्यार से जवाब नहीं देंगे। आपको सोचना पड़ेगा कश्मीरियों के लिए कि अगर आइंदा आपने इस तरह का काम किया है, आज हम जिंदा हैं, आपने इस चीज को अफवाह तमीम से हल कर लिया, लेकिन खुदा की कसम ये नौजवान पीछे नहीं हटेगा। आज के बाद कोई वहाँ FC ना जाए, कोई इस तरीके से कोई रोल अदा ना करे। हम खुदा रहा, हम आपके डिफेंस पे खड़े हैं। कश्मीर आपका बेशक छोटा है, आपसे छोटा है, लेकिन आपकी शाहरग है। कायदे आज़म ने फरमाया है आप कायदे आज़म के कॉल पे चलें और कश्मीरियों के उनके हकूक दें। हमारा जो अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जो डिमांड है हमारी, उस पर अमल किया जाए। और ये जहाँ जो चोर टकिया हमने ये बैठाए हुए हैं कश्मीर ओवरसीज में, इनको बोले ये इस्तीफा दें, हमारा पुरजोर मुतालबा है। और हम इनका जितनी भी पूरी बेवजह अरकान इनको हम कहते हैं आप इस्तीफा दें और यहाँ से निकल जाएं।